जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आपण देखंतु चाल घर आम पिला बेले थिला अग्नि प्रबल भय रोला जदि पाख गाँव में कौटी घर निआ लगी जाइए सेतबेले तो आपंकर ट्यूबवेल दमकल कहीं मुझे तो देखनी दमकल प्राय देखाटा काँ बाँ थिला हाँ माने दमकल जिते बाटू आसे आपंकर से निआ लिभि सारा आसे कहीं से कटक फटक प्राय दमकल आसे मोर मन ना ठीक है मो कथा छाड़ी दिखाँ आप 50 वर्ष सेकर को पलांतु से चाल घर प्राय थिला गोटे गाँव में 5टी 10टी 100 घर थे 5टी खंडे कोठा घर थी आ बाकी सब चाल घर निआ लगी बोली गोटे आटू घर करते अर्थात चाल उपर थी जो बाउंश बता फता देकर गोटे माटीर छात पकाती से निआ लगे घर जिनस किसी नष्ट न होगापाई घर भी निआ लगे निआ जिते लगे गोटे पाख गाँव में जब लगी से मोर पिला बेले मन अच्छी हलदी पानी फाणी सब चालू को पकईदे ठाकुर को डाक कहीं पवन दौर धरन दक्षिण पटे निआ लगी 100 मीटर दूर कि 200 मीटर दूर से निआ काले उड़िकी आसिक ये घर पड़ज तेणु घरे समस्ते गाँव में भक्तिभाव सहित समस्त हूँ कौन करती ना हलदी पानी पकाते घर छाउनी सरला भी काले अकस्मात निआ लगी लुगी जीव बोली माने कोई परंपरा आमर सब थिला देखंतु काले निआ लगी जीव बोली गोटे छणटे आपंकर से मझी खुंटे बंधा हो छाड़ी घर छाई सारे ताकू आणवे आपंकर हलदी पानी आंब डाल शीतल गुड़ आपको मिसेक शीतल देवे ताने अग्नि दाऊ रक्षा पाइबापी चाल टी आम यही प्रकार सुरक्षा दौले। अच्छा धरत से निआ को डर था बर्तमान आप न्यूज देखुए गोटे गोटे जगार कोठार अमुक कोठार निआ लगी कौटी केते घंटा कौटी 10 घंटा जाऊँगी तो कौटी 12 घंटा जाऊँगी कौटी 15 घंटा जाऊँगी केते दल केते माने आपनकर दमकल बाहिनी केते दल दमकल बाहिनी लागिक निआ को आयत करते आम टे चिंता करवा दरकार जे रखे हरी मारे किए मारे हरी रखे किए आम कोठा करले आम रक्षा पाई असंभव ठीक अच्छे अग्नि कथा छाड़ पंचभूत कथा मुझे बर्तमान जो बिजुली घड़घड़ी मारूची आम पाखक अवश्य मेसेज आसूची सरकार आमर मेसेज कर पानीपाग विभाग जे आगामी 3 घंटा भितर आपण अंचल वज्रपात सहित कुआपथर वर्षा पवन होबार संभावना अच्छी ठीक कथा जहाँटा हेले भी आम गाँव को ना 5टा 3टा गाँ छाड़िक एटा कही दौरान अग्निकांडटा केत हम एमती सतर्क कर पारे मोटा आपण मान बिजुली घड़घड़ी वर्षा पवन हम यहाँ आमर विज्ञान यंत्र अच्छी कहीदे अग्निटा केत लगे कहीपर उत्तर आसो ना क्या अग्नि थे लगे जन चाहिए मैंने सांगे सांगे लगेदेव से कहबन किंतु वर्षा बिजुली घड़घड़ी पवन हवाटा से आम हाथ में ना आम से नहीं किंतु आम ताकू जानी दौचे हम बोली एवं हो अग्नि आम हाथ में अच्छी आपण हाथ में मो हाथ में समस्त हाथ में अच्छी जब अग्नि लगे चाहिए कौन लगे पारे किंतु एटा कौ समय लगे ताकू आम हाथ में ना आम कहीपना माने जोटा आम हाथ में अच्छी बाबद में आम कहीपना जोटा आम हाथ में ना बाबद में आम कहीपना जो बिल थिला से बिल बर्तमान सब अट्टालिका घर तो नुहे अट्टालिका 5 ताला 10 ताला माने जो सब आम चाष जमी थिला गोचर जमी जहाँ थिला आप तो देखुए सरकार गोचर उपर उच्छेद कर गोचर एत अनाबाजी मारी बसले कौटी सब अट्टालिका करते भंगा चलती आप से कथा जानते तेणु सी घर केत निआ लगे ताकू से घर वाला कहीपर नहीं कि आमर पानीपाग विभाग बा अग्नितत्व विभाग कहीपर ना सूर्यंकर तापमात्रा एति हम कहीदे आम देखुचे किंतु से घरे केत निआ लगे कहूनी कौन ना सर्ट सर्किट कि कौ कारण लगिला कि कौन सी आपंकर विस्फोरण हो भल हो मंद हो केत लगुच ठीक ठिकाना ना आप चिंता करूँ
ଚାଳ ଘରେ ଯୋଉ ଆଟୁ କରାହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଚାଳ ଘର, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ମାଟିର ଛାତ ପଡେ, ବତା ବାଉଁଶ ଦେଇକିରି। ସେ ଘରେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଥିଲା ସୁରକ୍ଷା, ସେତେବେଳେ ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଲେବୁଲ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ସୁନା ରୂପା କିଛି ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ପିତ୍ତଳ ବାସନ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଚାଉଳ ଥିଲା, ଧାନ ଚାଉଳ ବିରି କୋଳଥ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଚାଷୀଙ୍କ ଘରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି, କାଲିନା ପରଦିନ ଗୋଟେ କୋଉଠି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁଥିଲି, କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କୁହନ୍ତୁ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ କେମିତି? ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବାନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି କରିଲେ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେନି। ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଚେତା ପଶିବା ଦରକାର, ସୁରକ୍ଷା ପାଇବା କେମିତି। ରୋଗଟା କେତେବେଳେ ଆମ ଦେହରେ ପଶିବ ତାକୁ ବି ଆମ ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନା, ଯେତେ ସତର୍କ ରହିଲେ ବି ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର କାଲିନା ପରଦିନ ଶୁଣୁଥିଲି, କାଲି ବୋଧେ ନ୍ୟୁଜ ଶୁଣୁଥିଲି, ଜଣେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଯାଇଛି, ତା ଅଣ୍ଟା ଆଉ ପିଠି ବିନ୍ଧୁଛି, ସେ ଲୋକକୁ କଣ ନେଇକିରି ଆପଣଙ୍କର ତା ଆଖିକି ଅପରେସନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହିବେ କହିଲେ? ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ କେମିତିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେ ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ଘେରାଘେରି କରୁଥିଲେ ପାଖ ପଡିଶା ଲୋକ। ଯୋଉଠି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି। ଡାକ୍ତରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ମୂଳରୁ କୁହନ୍ତି, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାବନା ଟିକେ ଅଲଗା। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ କୁହେ ନା। କାହିଁକି କୁହେ ନା? ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମତେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ନେଳିଆ ଚଷମା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ମତେ ଦୁନିଆଟା ନେଳିଆ ଦିଶୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଏକମତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ରଙ୍ଗ ପ୍ରକୃତରେ ନେଳିଆ ନୁହେଁ, ଡାକ୍ତର ହିଁ ଭଗବାନ। ଡାକ୍ତର ଭଗବାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ। ଅଣ୍ଟା କଣ ହଉଛି ତାକୁ ନେଇକିରି, ଅଣ୍ଟା ବିନ୍ଧୁଛି, ପେଟ କଣ ହଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ 15 ଦିନ ତଳେ, 15-20 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଏଇ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆସେ, ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା। ସିଏ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର କତିକି ଜଣେ ଯାଇଛି, ଜଣକୁ କୁକୁର କାମୁଡିଛି ନା, ଜଣଙ୍କର ହାତ ହାଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସିଏ ବସିଛି, ଆଉ ଜଣ କୁକୁର କାମୁଡିଛି, ସିଏ ବସିଛି। କୁକୁର କାମୁଡା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଟା ହାଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହଉଛି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟ କଥା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆୟତରେ ନାହଁ, ଆମ୍ଭେ ଜଣଙ୍କ ଆୟତରେ ଅଛେ। ଏ କଥା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ ନ କରୁଛେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା। କାହିଁକିନା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇଛି, ମୁଁ ଏତେ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଲୋକ, ଏତେ ଲୋକ ମୋ ହାତରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଚଳେଇଛି, ଏ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ଯାଙ୍କେ ରହିଛି, କୋଉ ସମୟରେ କଣ ହବ ତାର ହିସାବ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଟା ଦୁର୍ବ ସତ୍ୟ। ଅନୁଭବୀ ଲୋକ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ହଉଛି, ସେଇଟା କେମିତି ତା ଯୋଉ ରକ୍ଷା ପାଇବା? ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ବଡ ବଡ ଦୋକାନ ଯୋଉମାନେ ଅଛି, ତାଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ମେସିନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ସେ ତା ଭିତରେ କୁଆଡେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ମାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ପିଲାବେଳେ, ଆମର ଏବେ ବି ବଡ ବଡ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପଡିଛି ଯୋଉ ପାତ, କଣ ଆର୍ଥିଂ ପାତ ଗୋଟେ ଦିଆ ହୁଏ, ସେ ଦିଆ ହେଇଛି, ସେଠି ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ମାରେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ବଡ ବଡ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କୋଠା ହଉଥିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କତିରୁ ଗୋଟେ ତାର ଆସେ, ତମ୍ବା ତାର, ସେ ଗୋଟେ ବଡ ପାଇପ ପୋତା ହେଇଥିବ, ଅଙ୍ଗାର ଫଙ୍ଗାର ଦିଆ ହେଇକିରି, ତା ଦେହରେ କନେକ୍ସନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ନ ମାରିବା ପାଇଁ, କି ଘରଟା ସର୍ଟ ନ ହବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ହିସାବରେ କେତେ କଣ ବାହାରିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି କାହିଁକି ଏମିତି ମାରୁଛି, ତା କାରଣ ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଗଛ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗଛ ଗୁଡିଏ ସବୁ ଯୋଉ ଥିଲା, ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ଗଛକୁ ମାରେ। ଆଉ ଆଗେ ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ରଖା ହଉଥିଲା। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ କହିଲେ କେବଳ ଆମର ଗୋମାତାକୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଗାଈ, ବଳଦ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଏମିତି କିଛି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଥାଏ, ମାନେ ତାକୁ ସେ ମାରେ। ତାମାନେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ କୋଉଥିପାଇଁ ନା, ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାଠୁ କିଛି ମାନେ ତାର କିଛି ଉପକାର କରିଛେ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଏ, ନିଜେ ମରିଯାଏ। ତା ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋମାତାକୁ ଆମେ ଯାହାହେଲେ, ଯିଏ ଗୋରୁଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋରୁଙ୍କର। ଅବଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର ଚକ୍ର ହେଇଗଲା,
ସେତେବେଳେ ବେପାର ତ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବେପାର ତ କରୁଥିଲା 25%, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା 75%। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 25%, ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ 75%। ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆମ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ମୂଳରୁ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ମାରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ସବୁ ଲୁହା, ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଲୁହା ଷ୍ଟିଲ, ଗ୍ରିଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଷ୍ଟିଲ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ପୋଲ ଷ୍ଟିଲ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ତ ଭିତରେ ତ ସିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଯାହା ତ ଲୁହା ରହିଲା ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ସବୁ କଂସାର କବାଟ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖେ ସେ ଗ୍ରିଲ ଯେତେବେଳେ ପକେଇବେ, ସେ ଗ୍ରିଲ ଟା ଧାଡୁଙ୍ଗି ଶୁଭିବ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ମାନେ ରଜା ଘର କଂସାର କବାଟ ପଡିଲା ବା ଜମିଦାରୀ ଘର କଂସାର କବାଟ ପଡିଲା। ଯଦି ଆବାଜ ନ ହଉଥିବ ସେ ରାଗିକିରି ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଡୁଙ୍ଗିରି କରିଦଉଥିବେ ଯେ ଆମେ ଏଇ କବାଟ ପକେଇ ଶୋଇଲୁ, କଂସାର କବାଟ ଦେଲୁ। ଘରେ ଗ୍ରିଲ ଲୁହା, ପଦାରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ କାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେତେ ଯାନବାହନ ରହିଲା ଲୁହା, ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ ଟାୱାର ଲୁହା, ସବୁ ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ଲୁହା। ଲୁହା ଯେତେବେଳେ ବୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଗଛ ପଛ ନ ପାଇକିରି ସେଠୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଏ ବାବଦରେ ବହୁତ କଥା କହିପାରିବେ, ମୋର ତ ବିଜ୍ଞାନ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଜ୍ଞାନରେ ଯେତିକି କହୁଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ରିଫ୍ଲେକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଗୋଟେ ଟେକାଟେ ଆପଣ ଫୋପାଡ଼ିବେ, ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଜୋର ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଟେକା ଗୋଟେ ପାହାଡକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ କାନ୍ଥକୁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ଟେକା ରିଟର୍ନ ଆସିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିବ। ଦୂରେଇକିରି ଫୋପାଡ଼ିଲେ ହୁଏତ ତା ଦେହରେ ନ ବାଜିକିରି ତଳେ ପଡ଼ିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଯୋଉ ସ୍ପାର୍କିଂ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଯେତିକି ପରିମାଣ ଆସୁଛି ଇଏ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରୁଛେ କି? ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ କେତେବେଳେ କୋଉ ଜାଗାରେ ହବ, କେତିକି କାହାକୁ ମାରିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ନିରୂପଣ କରିପାରିବାନି, ବିଜ୍ଞାନ ଯନ୍ତ୍ର କହିପାରିବନି। ଖାଲି କହିବ ଯେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବା ହବ। କୋଉ ଜାଗାରେ କାହା ଘରଟାକୁ ମାରିବ, କାହାକୁ ମାରିବ, କୋଉ ଗଛକୁ ମାରିବ, ସେଇଟା କହିହବ ନାହିଁ। ସେଇଟା କାହିଁ କହିହବନି ନା, ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଦୈବ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ବା ଏଇ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କେମିତି ପାଇବା? ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇବା କେମିତି ନା, ରକ୍ଷାଟା କେବଳ ପାଇବା ସେ ଜଣେ ଏ ସଂସାରର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ ଭାବନା, ଯିଏ ଯୋଉ ଚେତନା, ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରିକିରି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। ଯଦି ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ନ ହେବା ତାହେଲେ ଏମିତି ଚାଲିବ ଯୁଗକୁ ଯୁଗ ତ ପରମାନନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ବାଟରେ ଯିବା, ଲାଭ କଣ ରହିଲା? କିଛି ଲାଭ ହବନି। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ତାଙ୍କ କତିକି ଯିବା, ମାନେ ତାଙ୍କ କତିକି ଯିବା ଭୁଲ କହିଦେଲି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା ଯେ ତାଙ୍କରି ଭାବନାଟା କେମିତି, ସେ ରାମ ଆସିଲେ କି କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ସେ ଭାବନାଟା କେମିତି ମୁଣ୍ଡରେ ରହିବ। ଆମର ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ, ସେ ଟିକେ ସେଇଭଳିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା କହିଲେ ତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରୁ ତ ବହୁତ ଅଳିଆ ବାହାରିବ, ସେ କଥା ଆମେ ଛାଡ଼, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଟିକେ ଏଇ ବାବଦରେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଲୋକ ଟିକେ ସୁଧୁରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।